Hi, I am Rajini TK, Assistant Professor in English. Today I am going to discuss how to write effective sentences. In this chapter, we will discuss what is effective sentence, different parts of sentence, and some tips to write effective sentence. So let us discuss what is an effective sentence. An effective sentence is actually a sentence which will serve a specific purpose. That means we are using effective sentences in order to impart information, argue a point, amuse a listener, etc. Example: get out from my class. Every sentence has two important parts. First one is subject. Subject, which means a noun or a noun equivalent. Noun is a naming word. The second part is predicate. It means verb. For example, the children are playing. Here the subject is children and the predicate is playing. Now we are going to discuss how to write an effective sentence. First point, create positive sentences by avoiding not, no constructions. Example: he didn't like ice cream, he disliked ice cream. That means be positive and create positive sentence. That is the first point you should remember, which means avoid not or no constructions. Example: he didn't like ice cream. In this sentence, we can see negative. So you should write he disliked ice creams. Here we avoided not in the sentence. Second point, prefer specificity to generalities. Give minute details. Example: the fearful sounds of the night kept me awake. Here we can see in this first sentence we can't see minute details, but in second one we can see what all sounds produced at night that kept me awake. Third point, use figurative language judiciously. Example: she sang like a nightingale. That means figurative usage adds the beauty of a sentence. From this sentence, we get the idea is that how sweet her song is. Next point, monotony should be avoided. In a sentence, repetition should be avoided. Two important parts of a sentence are its beginning and an end. You should have to put the important ideas there. Next is periodic sentence. It's a kind of sentence which keeps the reader in suspense by placing the verb at the very end of a sentence. Sixth point, select appropriate words with ample justification. In the first example, he stood at the door with his hands resting on his hips. Second, he stood at the door, arms akimbo. The second sentence is most appropriate, and we can see appropriate words that is used here. Seventh point is that give preference to most important facts and subordinate it with less important facts. The last point is don't use faulty parallelism and mixed metaphors. Thank you very much for watching my video. Please subscribe and share. Thank you. ഇനി നമുക്ക് മലയാളം എക്സ്പ്ലനേഷൻസിലേക്ക് നോക്കാം. എന്താണ് ഇഫക്റ്റീവ് സെൻറ്റൻസ്? ഒരു സെൻറ്റൻസ് അതിൻ്റെ പർപ്പസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം സെൻറ്റൻസുകളെയാണ് ഇഫക്റ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണയായി ഒരു സെൻറ്റൻസിന് രണ്ട് പാർട്സാണുള്ളത്: സബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് പ്രെഡിക്കേറ്റ്. സബ്ജക്റ്റ് ഒരു നൗണോ നൗൺ ഇക്വലൻറ്റോ ആയിരിക്കും. പ്രെഡിക്കേറ്റ് എപ്പോഴും വേർബ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷൻ ആയിരിക്കും. ദ ചിൽഡ്രൻ ആർ പ്ലേയിങ്. ദ ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റ്.
പ്ലേയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രെഡിക്കേറ്റ് ആണ്. അടുത്തതായി ഇഫക്റ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ്, ക്രിയേറ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ബൈ അവോയ്ഡിങ് നോ നോട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്നാണ്. നോ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇല്ലാത്ത സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഒരു ഇഫക്റ്റീവ് സെൻറ്റൻസ്. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഹി ഡിഡിൻറ്റ് ലൈക്ക് ഐസ്ക്രീം എന്നാണ്. ഇതിൽ ഡിഡിൻറ്റ് എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതൊരു നല്ല സെൻറ്റൻസ് അല്ല, ഇഫക്റ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് അല്ല. മറിച്ച് ഹി ഡിസ്ലൈക്ഡ് ഐസ്ക്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസിനേക്കാൾ ഇഫക്റ്റീവായ സെൻറ്റൻസ് ആണ് രണ്ടാമത്തേതെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാൻ സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ടിപ്പ്, പ്രിഫർ സ്പെസിഫിസിറ്റി ടു ജനറാലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് മുൻതൂക്കം നൽകേണ്ടത് ഒരു സെൻറ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ. എക്സാമ്പിൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ദ ഫിയർഫുൾ സൗണ്ട്സ് ഓഫ് ദ നൈറ്റ് കെറ്റ് മീ എവേക്ക്. ഇതൊരു ജനറൽ സെൻസിലാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെ സൗണ്ടുകളാണ് കേട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഹൂട്ടിംഗ് ഓഫ് വോൾസ്, ദ ബേയിങ് ഓഫ് വോൾസ് എക്സെട്രയാണ്. രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസ്, മൈന്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് നൽകിയ രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഇഫക്റ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അടുത്ത ടിപ്പ്, യൂസ് ഫിഗറേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ്. എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഷീ സാങ് ലൈക്ക് എ നൈറ്റിംഗേൾ. എങ്ങനെയാണ് പെൺകുട്ടി പാടിയിരിക്കുന്നത്? നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഐഡിയ നൈറ്റിംഗേളിനെ പോലെ പാടി എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഫിഗറേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ്, റെപ്പറ്റീഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക, അനാവശ്യമായ ആവർത്തനം ഒഴിവാക്കുക എന്നതാണ്. അടുത്ത ടിപ്പ്, ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് എ സെൻറ്റൻസ് ആർ ഇറ്റ്സ് ബിഗിനിങ് ആൻഡ് എൻഡ്. യു ഷുഡ് ഹാവ് ടു പുട്ട് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഐഡിയാസ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ട് എന്നത് അതിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങും എൻഡുമാണ്. അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ട്സ് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ്, പീരിയോഡിക് സെൻറ്റൻസ്. ഒരു റീഡറിനെ സസ്പെൻസിൽ നിർത്താൻ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ എൻഡിൽ വേർബ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. അത്തരം സെൻറ്റൻസുകളാണ് പീരിയോഡിക് സെൻറ്റൻസുകൾ. ഡിറ്റക്റ്റീവ് സ്റ്റോറീസിലെല്ലാം ഇത്തരം സെൻറ്റൻസുകൾ ധാരാളം കാണാൻ കഴിയും. നെക്സ്റ്റ് ടിപ്പാണ്, സെലക്ട് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വേർഡ്സ് വിത്ത് ആംപിൾ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ. എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് സെൻറ്റൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുക. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ, ഹീ സ്റ്റുഡ് അറ്റ് ദ ഡോർ വിത്ത് ഹിസ് ഹാൻഡ്സ് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ഹിസ് ഹിപ്സ് എന്നാണ്. ഇവിടെ റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ഹിസ് ഹിപ്സ് എന്ന പ്രയോഗത്തേക്കാൾ ഏറ്റവും അനുയോജ്യം ആംസ് അക്കിംബോ എന്നാണ്. അപ്പോൾ സെൻറ്റൻസ് ഇങ്ങനെയാകും, ഹി സ്റ്റുഡ് അറ്റ് ദ ഡോർ ആംസ് അക്കിംബോ. നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ്, ഷുഡ് ലേൺ ടു സബോർഡിനേറ്റ് ദ ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ട്സ് ടു ദ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ട്സ് സോ ദാറ്റ് എവറിഥിങ് വിൽ അപ്പിയർ ഇൻ എ പ്രോപ്പർ പെർസ്പെക്റ്റീവ്. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം, ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ഐഡിയ ആദ്യം പ്ലേസ് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ നൽകുക. ദ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ്, ഫോൾട്ടി പാരലലിസവും മിക്സഡ് മെറ്റഫേഴ്സും ഒഴിവാക്കുക. സെമസ്റ്റർ എക്സാമിന് സാധാരണയായി ചോദിക്കാറുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന്. ഒന്നാമത്തേത്, ഹൗ ടു റൈറ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് എന്നുള്ളത് എസ്സി ആയി ചോദിക്കാറുണ്ട്. പീരിയോഡിക് സെൻറ്റൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ദെൻ പാർട്സ് ഓഫ് എ സെൻറ്റൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്.